السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ اچھے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہونا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون آج دعا پڑھائیں گے؟ بلکہ کون بولے تھے آج؟ جی سر، میں پڑھا رہا ہوں، ریاض احمد ڈار سر۔ ریاض احمد ڈار صاحب، آپ ریڈی ہو جائیں، 1 منٹ کے بعد پڑھائیں، میں دعا ڈالتا ہوں۔ 1 منٹ کے بعد سب لوگ مائک کھول کے ریڈی رہیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریاض صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام اور میرا کام آسان کر دے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائے۔ بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارا ہوم ورک کا سورہ کون سا چل رہا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگ؟ ہوم ورک میں کیا پڑھ کے بولا تھا میں؟ مد متصل پڑھ رہی تھی۔ اچھا، مد متصل پڑھ رہے تھے۔ کوئی سورہ نہیں دیا تھا پریکٹس کرنے کے لیے؟ نہیں۔ اچھا، اچھی بات ہے، آج دوں گا۔ آج ہم کیا کریں گے، یہ مد کا جو سبق ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور میں آپ کو آخری میں کل کیا سورہ بتانا ہے ایک ہوم ورک بھی دوں گا۔ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارا مد کا جو بیان تھا، ہمارا جو مد کا بیان تھا ہم اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مد۔ مد بولتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کرنے کو، ہے نا، اسٹریچ کرنے کو، کوئی چیز کو ایسا کھینچنا، لمبا کرنا، آواز کو دراز کرنا، لمبا کر کے پڑھنا، مد۔ ہم مد کے جو 2 قسمیں ہیں، جیسا میں آپ کو روزانہ بتا رہا ہوں، مد کی جو ہے جو 2 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک تو وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، مد اصلی۔ مد اصلی کی مقدار 2 حرکت ہے، اور مد اصلی کی 3 شکلیں ہیں۔ الف سے پہلے زبر رہنا، یا ساکن سے پہلے زیر رہنا، اور واو ساکن سے پہلے پیش رہنا۔ یہ 3 شکلیں مد اصلی کی ہوگی، ہے نا۔ اب ادھر یہ مد اصلی کی مقدار 2 حرکت ہے۔ 2 حرکت سے جتنے بڑے والے مد ہوتے ہیں، جو 2 سے زیادہ والے، یعنی 3 4 5 6، جتنے بھی 2 سے زیادہ والے پورے، اس کو بولتے ہیں مد فرعی۔ 2 سے زیادہ والوں کو کیا بولتے ہیں؟ مد فرعی۔ اور 2 سے زیادہ والے جو مد رہتے ہیں، اس کے اندر 2 پارٹ رہتے، 2 کمپوننٹ رہتے، 2 حصے رہتے، 2 حصوں میں منقسم رہتا۔ وہ 2 حصے کون سے رہتے؟ مد فرعی میں ہمیشہ آپ کو 2 الگ الگ 2 حصے ملیں گے، 2 پارٹ ملیں گے، 2 کمپوننٹ ملیں گے۔ ایک کمپوننٹ کو بولتے ہیں شرط مد، کمپلسری ہے یہ رہنا،
ये रहना कंपलसरी है मत बनने के लिए, शर्त मत, इसीलिए उसका नाम ही है शर्त, रहना शर्त है। ये रहा तो ही मत बनता, शर्त मत, और दूसरा कंपोनेंट है सबब मत, सबब मत, शर्त मत सबब मत। अब जैसा मैं आपको यहाँ बताया, मैं यहाँ पे बताया कि ये जा है, हाँ, ये मध्य असली है, ये मध्य असली है, ये है ना। और अगर इसके साथ कभी हमजा लग गया इसके साथ, तो ये जैसा ही हमजा लग गया इसके ऊपर बड़ा मत लगता, और ये इसकी मकदार 4 हरकत हो जाती है। अब इन्हें बड़ा मत बन गया, अब इन्हें 2 नहीं रहा, 2 था पहले, हमजा लगने की वजह से 4 हो गया। तो क्या हो गया इसमें, जा जो है मध्य असली जो है शरत है, और हमजा जो है सबब है। हमजा सबब बन रहा, 4 हरकत बनने का सबब बन रहा हमजा। तो हमजा क्या हो गया, सबब हो गया। जब भी मध्य असली के बाद हमजा आएगा उन्हें 4 हरकत का हो जाएगा। हमजा सबब है, और शर्त मत क्या है, मध्य असली रहना जरूरी है, मध्य असली रहना जरूरी है। बगैर मध्य असली रह के कोई मत बनता ही नहीं। शरत है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो कंपलसरी है, वो यानी रहना ही रहना है मध्य असली। 2 हरकत रहा तो ही उन्हें 4 बन सकता, 5 बन सकता, 6, 2 ही नहीं है तो फिर कैसा बनेगा, नहीं बनता। तो जहां भी मद होगा वहां मध्य असली जरूर होगा, कोई भी अलिफ वाला, या वाला या वाव वाला। हमने ये खूब परसों ये तमाम चीजें हमने पढ़ी, और आप लोग ने प्रैक्टिस भी की। तो इससे ये मालूम हुआ कि शर्त मत क्या है, मध्य असली है, मध्य असली है। सबब मत क्या है, सबब मत 2 किस्म का है, सबब मत 2 किस्म का है, हमजा और जज़म, हमजा और जज़म, सबब 2 है। अभी हम हमजा वाले मत पढ़ रहे हैं, अभी हम हमजा वाले मत पढ़ रहे। हमजा से बनने वाले 2 मद है, हमजा से बनने वाले 2 मद है। एक है मद्दे मुत्तसिल, एक मद्दे मुत्तसिल, और एक है मद्दे मुनफसिल, है ना। ये हम दोनों भी हमजा से बनते, दोनों भी हमजा से बनते। मुत्तसिल जुड़ा हुआ, लगा हुआ, एक साथ एक ही कलमे में। मुनफसिल 2 कलमों में मिला के। कैसा, अब आज हम सबक को आगे बढ़ाएंगे। हमने उस दिन मध्य असली की तमाम शक्लें पढ़ी थी। मुत्तसिल क्या रहता, मुत्तसिल जो है एक ही कलमे में रहता सब। जैसे क्या है, मा अन, जैसे ही इसके अंदर शरत भी है, सबब भी है मौजूद। शरत क्या है, मध्य असली, सबब क्या है, हमजा। जैसे ये दोनों चीजें मिल गए, इसके ऊपर मद आता बड़ा, इसके ऊपर जो है बड़ा मद आता, ये 4 हरकत से पड़ जाता। मां अन एक ही कलमा है, एक ही कलमे में दोनों चीजें हैं, शरत और सबब। एक ही कलमे में है शरत और सबब, एक ही कलमे में दोनों जमा हो गए एक जगह, मत बन गया, उसको बोलते हैं मुत्तसिल, मिला हुआ। ये मुनफसिल क्या है, अब मुनफसिल देखेंगे, ये तो पढ़ लिया हम, इसकी प्रैक्टिस कर लिया हम, है ना। उस दिन आपको मैं बताया, एक कलमे वाले में पूरे आपको निकाल के बताया, पूरे हम लोग उस दिन देखे, है ना, पूरे आप लोग पढ़े, ये पूरे एक कलमे वाले। जा आप लोग पूरे कायदे भी बताए। सी आ सू उ, क्या क्या है इसमें, मध्य असली है जी, इसमें मध्य असली भी है, और शरत भी है, और सबब भी है। एक ही कलमे, 4 हरकत से पढ़ना है, इसकी मकदार 4 हरकत है। ये सब एक ही कलमे में है, एक ही कलमे में शरत भी है, सबब भी है, एक ही कलमे में शरत भी है, एक ही कलमे में हो रहा सब। इसीलिए उसका नाम क्या है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल। अब हम जो पढ़ रहे हैं, आज हमारा जो सबक आगे चल रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि मद्दे मुनफसिल किसको बोलते हैं। मद्दे मुनफसिल क्या रहता है, बहुत इजी है, ये भी कोई मसला नहीं है इसका भी। ये देखिए, एक कलमे में शरत रहती, दूसरे कलमे में सबब रहता, बस इसीलिए उसको मुनफसिल बोलते हैं, दूर दूर। कैसा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देखिए, माँ इसमें मध्य असली है, शरत मद, ये एक पहले कलमे में शरत है, दूसरे कलमे में क्या लिखा हुआ है, माँ आबुद। दूसरे कलमे में पहले हमजा है, अलिफ वाला, अलिफ पे जबर है, उन्हें भी हमजा है ना,
जैसे ही शरत हुई सबब मद हमजा आ गया दूसरे कलमे के शुरू में ही। दूसरे कलमे के शुरू में आप देख रहे हैं हमजा है, इधर शरत है इधर सबब है माँ। तो क्या हो रहा था, जैसे ही यहाँ पे हमजा आ गया वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर एक बद डालते, उधर उसका साइज छोटा रहता, उसका साइज छोटा रहता। कैसा पढ़ेंगे, माँ आबुद, इसकी मकदार भी 4 हरकत है, इसकी मकदार भी 4 हरकत है, इसकी मकदार भी 4 हरकत। लेकिन तमाम किताबों में लिखा हुआ है मुत्तसिल और मुनफसिल में 1 हरकत का फर्क रखो। 1 हरकत का फर्क कैसा रखेंगे हम क्या करेंगे, किताबों में लिखा हुआ है इसको 5 हरकत कर दो, इसको 4 पे बाकी रखो, 1 हरकत का फर्क हो जाता। अगर वैसा नहीं कर सकते इसको 4 ही रखो, इसको 3 कर दो, बराबर 1 का डिफरेंस रखो। या हम वो भी नहीं कर सकते तो दोनों को 4-4 पढ़ो, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों को 4-4 पढ़ो। 4 हरकत बोले तो क्या करना है, 4 बार उंगलियां बंद करके खोलना, खड़े करना, 4 उंगलियां बंद करना, खोलना, 4 बार करना, उतना लंबा खींचते रहना, उतना लंबा खींचते रहना। खैर ये तो एक अलग बहस है, हम इसके बारे में बाद में बात। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 2 कलमों में आ गया, ये पहले कलमे में शरत है, दूसरे कलमे में हमजा है। जैसे बीमा उनजिला, आप देखिए ना, बहुत कलमे आते हैं ऐसे। बीमा ये माँ में मध्य असली है, उनजिला ये दूसरे कलमे में अलिफ पे पेश है, हमजा है, अलिफ पे पेश आती, हमजा हो गया। वो अलिफ खाली रहा तो ये अलिफ रहता, अलिफ पे कुछ भी रहेगा उन्हें हमजा हो जाता। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब क्या मालूम हुआ, ये मद्दे मुत्तसिल क्या है, मद्दे मुत्तसिल की वो क्या है, मद्दे मुत्तसिल की 3 निशानियां हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मद्दे मुत्तसिल की पहले भी बताया था, 3 निशानियां हैं। क्या है, 1 कलमे में रहेगा, 1 कलमे में होगा, 1 कलमे में होगा, और हमजा ओरिजिनल शक्ल में होगा। हमजा जो है ओरिजिनल शक्ल है हमजा की है, हमजा ऐसा होगा। और क्या होगा, मद का साइज, मद मोटा होगा, मद का देखिए ऊपर बड़ा रहेगा और मोटा रहेगा। मद का जो ऊपर मद जो डालते वो बड़ा मद रहेगा, ठीक ब्लैक। और इधर ये मद्दे मुनफसिल कैसा रहेगा, मद्दे मुनफसिल की भी 3 निशानियां हैं। 2 कलमों में होगा, ये 2 कलमों में होगा। 1 कलमे में शरत होगी और एक दूसरे कलमे में हमजा होगा। और हमजा कौन सा होगा, अलिफ की शक्ल वाला हमजा होगा। कैसा हमजा, हमजा अलिफ की शक्ल वाला, यानी अलिफ पे जो है जबर जेर पेश, इसमें से कोई एक हमजा है ना, हमजा ये शक्ल अलिफ की शक्ल का हमजा रहेगा। यहाँ पर ओरिजिनल शक्ल का हमजा रहेगा पहले वाला। और आखिरी में क्या होगा, ये पतला रहेगा, इसका मत कैसा रहेगा, पतला रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। देखिए ये पतला है, ये मोटा है। 3 फर्क रहेंगे दोनों में 3 किस्म के फर्क रहेंगे, आप देख रहे हैं, 3 किस्म के फर्क रहेंगे, वो मोटा है, वो पतला है। अब मैं आपको जो है इसकी मिसालें देके समझाता हूँ, आप अच्छा सा समझने के वास्ते, है ना, आपको समझने के वास्ते मैं आपको समझाता हूँ। बहुत से उसमें समझ सकते हैं आप। हाँ देखिए ये सूरा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ जी बस माइक बंद रखिए बाकी हजरात। जी मैं उनका माइक में खुद बंद कर देता हूँ, फिर कोई भी शुरू कर देगी। जी सबके बंद कर दिया हूँ। अब हम देख रहे हैं, अब हम ये कुरान निकाल रहे थे, देखिए सब डिस्टर्ब हो गया। हाँ आप देख रहे हैं, ये जा आ जो है एक ही कलमा है, मत कैसा मोटा काला है, मत जो है जरा बड़ा साइज का है और काला है। अब मैं उसका दूसरा सूरा बता रहा हूँ। हाँ कौन सा वाला, ये आपको दिख रहा है,
یہ پوری یہ آیت پوری دکھ رہی ہے آپ کو؟ یہ دکھ رہی کافرون. کافرون میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا پہ ایک مد ڈالا ہوا ہے، وہ بہت چھوٹا مد ہے. دیکھیے یہ چھوٹا مد ہے نا، یہ چھوٹا مد ہے. یہ مد کے بارے میں آپ کو آخری میں سمجھاتا ہوں، اس کو چھوڑ دیجیے. دوسری آیت میں آ جائیے. لا اعبد، لا ایک کلمہ ہے، لا جو ہے ایک ورڈ ہے، اعبد دوسرا ورڈ ہے. لا کے اندر شرط مد ہے، مد اصلی ہے. اعبدو میں حمزہ ہے. شرط اور سبب ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں پہ چھوٹا مد ڈالا، کیونکہ یہ مد منفصل ہے تو چھوٹا مد ڈالا. 4 رکعت سے پڑھنا ہے. کیسا پڑھیں گے؟ لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون. پھر دوسری آیت کیا ہے؟ ولا انتم، ولا انتم. ولا ایک کلمہ ہے، مد اصلی ہے، اس میں شرط مد ہے. اس میں دوسرا کلمہ انتم ہے، انتم میں حمزہ ہے، الف پہ زبر ہے، اسی لیے انہیں لام کے اوپر کیا کرا؟ مد ڈال دیا. وہ لا جو مد اصلی کے 2 حرکت تھے اس کو کھینچ کے 4 کر دیں گے ہم. لا کا جو 2 حرکت تھے مد اصلی کے اس کو کھینچ کے اب 4 کر دیں گے. کیوں؟ حمزہ آ گیا، سبب مد حمزہ آ گیا بعد میں. ولا انتم عابدون ما اعبد. ما ایک کلمہ ہے، عابد ایک کلمہ ہے. ما میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے. دوسرے کلمہ عابد میں حمزہ ہے. حمزہ ہوتے نے وہاں چھوٹا مد ڈالا منفصل کا. 4 حرکت سے پڑھنا ہے. ما اعبد ولا، پھر اگلی آیت 4 ولا انا، پھر مد اصلی ہے، پھر حمزہ ہے، پھر مد ڈالا انہیں، پھر 4 حرکت سے پڑھنا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم. پھر ولا میں مد اصلی ہے، انتم میں حمزہ ہے نا. عابدون ما اعبد، پھر ما میں مد اصلی ہے، پھر حمزہ آ گیا بعد میں، پھر مد ڈالا انہیں، پھر مد ڈالا انہیں. آپ کو اچھا سمجھ میں آ گیا؟ دو کلموں میں مد کیسا رہتا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ہے نا. یہ مد جو رہتا، مد جو کافرون ہے نا، یہ جو مد رہتا آپ کو اس میں بھی یہاں پہ بھی بتاتا ہوں. آپ دیکھیے جہاں مد آ رہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، آپ دیکھیں یہ شرط ہے نہیں ہے، سبب ہے، الف کی شکل کا حمزہ ہے، الف کی شکل کا حمزہ ہے. مد اصلی کے فوراً بعد آیا، وہ آنے سے، شرط کے بعد سبب آنے سے وہ مد منفصل ہو گیا، کیونکہ لا ایک کلمہ تھا، پہلے کلمے میں شرط ہے، دوسرے کلمے میں سبب ہے. کس کو بھی ہے نا، پورے اس میں 5 6 7 مد ہے. ہر مد میں دیکھیے ولا انتم، یہاں پہ بھی مد اصلی ہے، الف حمزہ ہے. ما اعبد، یا ایک پہلے کلمے میں مد اصلی ہے، شرط ہے، دوسرے کلمے میں سبب ہے. ولا انا، یہاں پہ شرط ہے، سبب ہے نا، اوپر مد ڈال دیا انہیں، مد منفصل ہے، 4 حرکت سے پڑھنا ہے. ولا انتم، یہاں پہ بھی مد اصلی ہے اور الف پہ الف حمزہ جو ہے سبب مد ہے. ما اعبد، ما شرط مد ہے، انتم کا الف جو وہ ہے، وہ جو ہے سبب مد ہے نا. اعبد، آپ دیکھیے 4 حرکت سے پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط اور سبب مل گئے، مد بن گیا. آپ بغیر مد کرے کے پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ مد کر کے پڑھنا ہے. آپ کو شرط اور سبب جب بھی مل جاتا، مد اصلی اور مد اصلی کے بعد سبب آ گیا تو بڑا مد ہو جاتا. اگر مد اصلی کے بعد حمزہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے، تو خالی 2 حرکت سے پڑھیں گے وہ مد اصلی کو، وہ مد اصلی 4 حرکت نہیں بنے گا. ہم سبب آیا تو ہی بنے گا. سمجھ گئے نا آپ لوگوں کو؟ سب کو مد منفصل سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال آپ کے پاس ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی آپ سیٹسفائی نہیں ہے، آپ کو پوچھنا ہے تو میرے سے بات کریے. سر میرے کو ایک ہی سوال ہے کہ جب بھی یہ مد متصل اور مد منفصل یہ آئیں گے
اس کے ساتھ میں جو ہے سو اوپر میں ان کے نشانیاں برابر رہیں گے قرآن شریف میں، برابر یا ایسا ہو ہر سکتا جگہ ہے کہ نہیں یہ ہر جگہ ایسا چھاپ چلو نہیں ہر جگہ چھاپ دے یہ ہر جگہ چھاپتے ہیں، اگر ان کیس پرنٹنگ مسٹیک ہو جائے تو ہم لوگ اس کو پکڑ لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سو بالکل پکڑ مد لے ہے سکتے ہیں. اگر شرط اور سبب ہے تو آپ پکڑ کے صحیح کر دینا. اوکے رائٹ کیونکہ اوکے وہ یہ ہے. شکریہ. اوکے ویری گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یا ایھل میں سمجھا، یہ کل یا ایھل کا ہے. ہاں وہ اس لیے چھوڑ دیا میں اس کو ذرا جوائنٹ کر دیا، اس لیے وہ ذرا مشکل تھا تو چھوڑ دیا. پہلے یہ ادھر والے جتنے سمجھایا اس میں سے کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھے، پھر میں وہ سمجھاتا ہوں. کلیئر یہ ہے کہ جب بھی بیچ میں حمزہ یا الف آ جائے گا تو مد منفصل ہو گیا. بیچ میں نہیں، شرط کے بعد. شرط کے بعد ہو گیا نا، شرط کے بعد آ گیا تو بیچ میں ہی آ گیا نا. دوسرے کلمے میں پہلے آ گیا تو شرط منفصل ہو گیا، مد منفصل ہو جائے گا. مد منفصل ہو گیا. مد شارٹ کٹ مطلب یہ کلیئر ہو. اوکے سب کو معلوم ہو گیا. اب یہ جو یا ایھا الکافرون کا جو مد ہے اس کو میں بورڈ پہ سمجھاتا ہوں. بہت آسان ہے یہ بھی. یہ جو ہے یہ عربی لکھاوٹ میں ایسا لکھتے ہیں اس کو، تو انہیں کیا کرا ویسی لکھ دیا عربی لکھاوٹ میں کہ یہ کیا ہے. یہاں پر یا آواز بند ہو گئی ہے. جی میں بول رہا ہوں، بولنا بند کر دیا. یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یا ایھا الکافرون. انہیں کیا کرا یہاں پہ مد ڈالا. یہ شرط مد ہے. یہ اوریجنل کلمہ ایسا ہے. یہ یہاں پہ حمزہ دوسرے کلمے میں ایھا میں حمزہ ہے. دکھ رہا نا آپ لوگوں کو؟ سب کو دکھ رہا ہے؟ یہ صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتا رہا ہوں، تھوڑا ویٹ کریں، میں بتا رہا ہوں. تو اس میں کیا کرا انہیں، یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے. یہ دوسرے کلمے میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہے پہلے. یہ سبب ہے، یہ حمزہ الف پہ زبر ہے، یہ حمزہ ہے. اور پہلے کلمے میں شرط مد مد اصلی ہے، زبر کے بعد الف ہے اور مد ڈال دیا. انہیں کیا کرا، یہ ایسا نہیں لکھنا، اتنا لمبا لکھنا. ان لوگوں کے پاس شارٹ کٹ مار دیا انہیں کیا کرا، یا لکھ کے کیا کرا، یہ الف کا یا لکھ کے یا لکھا، یہ مد اصلی کو کھڑے زبر سے بنا دیا. ہاں اور یہ مد یہاں ڈال دیا، اور یہ حمزہ کو لا کے یہاں لکھ دیا. ایک ہی اس میں دو کام کر دیا انہیں. یا کو جو ہے کھڑا زبر لکھ کے دو حرکت بنا کے شرط کر دیا، اور حمزہ کو لا کے اسی میں جوڑ دیا. یا ایھا، اب یہیں پر ہی لکھ دیا ایھا الکافرون. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے. یہ سمجھ گئے سب لوگ؟ سمجھ گئے کہ مد یہ مد اصلی کو کھڑے زبر سے بنا دیا انہیں، اور یہ حمزہ کو لا کے حمزہ کو اس کو جوڑ دیا. حمزہ اس کو جوڑ دیا، اسی میں جوڑ دیا. دو کلمے تھے، ایک بنا دیا، حالانکہ دو کلمے ہیں، وہ اوریجنل دو کلمے ہیں وہ. اسی لیے چھوٹا مد ڈالا، کھڑے زبر کے اوپر چھوٹا مد ڈالا. تو ہم کیسا پڑھتے اس کو، جیسا اوپر والا پڑھتے یا ایھا الکافرون، ہم ویسے ہی پڑھیں گے اس کو. کیسا پڑھیں گے؟ یا ایھا، وہ الف یا کے ساتھ ہے، وہ ادھر دوسرے کلمے کا الف ہے وہ، مگر جا کے انہیں وہاں پہلے والے میں جوڑ کے لکھا خالی، لیکن پڑھنے کا ویسے ہی ہے. تو یہ بھی منفصل ہے. اب متصل بن گئی کہ منفصل؟ اب منفصل ہے. ایسے کر سکتے ہیں. یہ مان لیجیے انہوں نے شارٹ فارم بنا دیا، الف کو اندر ڈال دیا، یہ منفصل ہی ہے. منفصل متصل جب ہوئے گا جب اوریجنل حمزہ ہے. اوریجنل حمزہ ہے ہی نہیں نا یہاں پہ الف والا ہی حمزہ ہے. سر یہاں یہ ایک ہی کلمے میں آ گئے نا سر. وہ ایک کلمے میں بول رہا نا، میں ملا دیا ہوں، الف کو لا کے جوڑ دیا، مگر الف حمزہ الف کی شکل کا ہی موجود ہے. مد کا سائز بھی چھوٹا ہی ہے نا، تو منفصل ہی ہے نا. مد کا سائز بھی چھوٹا ہے، سبب مد حمزہ الف کی شکل کا ہے. صرف ایک کلمے میں کر دیا انہیں جلدی لکھنے کا، شارٹ ہینڈ بنا دیا انہیں.
शार्ट है, वो ना सालों से वैसे लिखते हुए आ रहे थे तो उसको वैसे बरकरार रखा हुआ है। अब समझ में आ गया हजरत। समझ में? हाँ? हाँ, अब बिल्कुल। देखिए इसको 4 हरकत से पढ़ना है, इसको 4 हरकत से पढ़ना है क्योंकि ये मद्दे मुनफसिल है और ये छोटा मद है। मद का साइज आपको दिख रहा है, वो दूसरा इज़ा जा का मद कैसा बड़ा था, काला था, ये छोटा है, ये मुनफसिल है ये। और आपको यहाँ पे सबब मद हमजा अलिफ की शक्ल का, हर जगह अलिफ की शक्ल का दिख रहा, आपको कहीं भी ओरिजिनल हमजा नहीं दिख रहा। ये सूरे में जितने भी मद है कहीं भी ओरिजिनल हमजा नहीं, सब अलिफ वाले हमजा है। अब आप क्या करिए, इसको पढ़ना कैसा है, इसको कैसा 4 हरकत करके पढ़ना है। और ये मद है, मद है, आपको नजर आ रहा, आपको शरत नजर आ रही, आपको सबब नजर आ रहा, आप 4 हरकत से पढ़ना लाजिम है। हमारे इमाम साहब कैसा पढ़ते हैं आप एक बार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. माशाल्लाह, कितने मत थे? 1 2 3 4 5 6 7 मध्य मुनफसिल है, 7 पूरे के पूरे मध्य मुनफसिल है क्योंकि सब एक कलमे में शरत है, एक कलमे में सबब है और हर जगह सबब अलिफ की शक्ल का हमजा है और सब जगह मत का साइज छोटा है। कैसा मुल्साब कैसे मत करे? ये या कुल या अय्युहल काफिरून हमको सबको याद है, हम नमाज में पढ़ते हैं, इसको बचपन से याद है। हम कभी ऐसा पढ़े, पूरे मदों को करके पढ़े कभी? मुल्सब कैसा पढ़े? कोई मद नहीं छोड़े, कोई मद नहीं छोड़े। हमको भी चाहिए कि जब भी मद छापा उन्हें, जब भी वहां शरत है, जब भी वहां सबब मौजूद है, सब कुछ है, हमको मद करके पढ़ना चाहिए। जितनी उसकी मकदार है उसका हक देना चाहिए और हर मद का हक अदा करते हुए पढ़ना चाहिए। एक बार फिर गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. कोई अशकाल है आप लोगों के पास? कोई पूछने का कुछ है? कोई सर ये एक और सवाल है, ये वला अंतुम आबिदून माबुद जो है, ये दाल आखिर का जो है सर, जो कि हमजा लग जाएगा तो वो खलखला हो जाएगा, करेक्ट? हमजा नहीं लग जाएगा, जज़म लग जाएगा। नहीं, जज़म लगेगा। आप हर दिन हमजा बोलते हैं उसको, जज़म सुकून बोलो, नहीं तो सुकून बोलो। जी सुकून बोलो। हमजा इज डिफरेंट। जी करेक्ट। जब भी जज़म लगेगा खलखला करेगा, वाक़ई में खलखला हो जाएगा। हाँ, खलखला हो जाएगा। पेश निकाल के आप रोकने के ऐसे जज़म लगाए, जैसे वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, खलखला करेगा। नीचे का भी वैसी, बिल्कुल, माशाअल्लाह। और किसी का कोई सवाल है? वालेकुम सलाम। एक छोटा एक ऑब्जर्वेशन मैं करा तो ये पहली आयत, दूसरी आयत, आखिरी आयत में रोकते जब भी बहुत लंबा खींच रहे हैं, बाकी के 2 आयतों में नहीं खींचे, तीसरी आयत में, चौथी आयत में। ये कल बताऊंगा, वो कल के सबक में आ रहा वो। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैं पहले वालों का खत्म नहीं करा अभी, मैं पहले वालों का जवाब खत्म नहीं करा। सबब मत से आओ एक मरतबा
बयान कीजिए जी। अच्छा, जो आप जो पूछे वो उसका जो है कल आएगा, कल इंशाल्लाह कल के सबक में आप जो पूछे यहाँ खींचे यहाँ क्यों नहीं खींचे, वो हम कल जो पढ़ने वाले हैं वो आपका जवाब उसके अंदर है। आप एक दिन ठहर जाइए इंशाल्लाह। हाँ, दूसरे वाले साहब क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। सर मेरा इल्तिजा ये मादी मुंतसिल का आपने ये सूरह दिखा दिया हजरत। इसमें जो दो कलमों में आता है मद शब मद और मद असली और शब मद भी इसी में आता है, दो कलमों में। उसी में जो एक में आता है ना मादी मुत्तसिल जो है ना, उसका कोई मिसाल है हमारे? यहाँ है ना, यहाँ है ना, ये क्या, ये इज़ा जा, ये देखिए मौलवी साहब पढ़ रहे हैं इसको। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन इज़ा जा में 4 हरकत जिम के बाद हमजा आ गया ना, 4 हरकत में मद डाला हुआ है ना, मद डाला हुआ है, मोटा मद है। हाँ, शुक्रिया हजरत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कल मैं आपको एक होमवर्क दिया था शायद, आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से, अच्छा नहीं दिया, मैं आज दूंगा, आज दूंगा मैं। आज क्या दूंगा मैं, ये आपका होमवर्क है। पहले ऐसा करेंगे, ये जो सूरा है, ये तमाम लोग जो है ये 7 मत है इसके, सब लोग जो है पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। गिव मी 3 मिनट्स 5 मिनट्स, सब लोग ये सूरा पढ़े, इसमें के पूरे 7 के 7 मत अच्छे करें। हमारे आबिद साहब इनको मॉनिटर करो, मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट 3 मिनट दीजिए बस। माइक बंद करके पढ़िए, माइक बंद करके प्रैक्टिस करिए। अरे फिर माइक डाल के आबिद साहब, आबिद साहब जी, आबिद साहब आप जरा पढ़ें एक दफा। आप जरा माइक में पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। मद पूरे अच्छे रहना चाहिए। मैं जब से हमारे इनका भी सुन रहा था, आपका भी सुन रहा था, आप लोग मद अच्छे कर रहे हैं, खलखले छोड़ रहे हैं, खलखले नहीं छोड़ रहे हैं तो गुन्ना छूट जा रहा है, गुन्ना छूट जा रहा है, नहीं गुन्ना अच्छा करेंगे तो मद छूट जा रहा है। कुछ भी नहीं छूटना, पूरे चीजें अच्छे रहना, ठीक है।
کیونکہ اس میں خلخلے بھی ہے. میں پڑھ رہا ہوں, ایک بار غور سے سنیے, کل گھر میں پریکٹس کر کے آئیے اس کے تمام چیزوں کی, اس کی نہ صرف مد بلکہ اس کے اندر کے تمام چیزیں اچھے رہنا. اور دوسری بات کیا ہے, ہم لوگ ابھی مخارج نہیں پڑھے. اس کے اندر عین کا بہت استعمال ہے. عین 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 کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نکلتا ہے. ہمارا عین کہاں سے نکل رہا ہے؟ الف. ہم الف پڑھ رہے ہیں, عین نہیں پڑھ رہے ہیں سب لوگ. تعبد ما عابد, عابد نہیں ہے وہ, الف سے نہیں ہے عابد, ہو عابد عین ہے وہ سب. ابھی ہم اس کو صحیح کریں گے, ابھی نہیں پڑھے وہ, تو خیر وہ چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جہاں جہاں مد اصلی ہے وہاں پہ بھی کرنا, جہاں کھڑا زبر ہے وہاں پہ بھی صحیح رہنا. پورے اب تک جو پڑھے وہ تمام چیزیں صحیح رہنا. تو کل پریکٹس کریے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, یہ سورہ ایک تو آپ اچھا کر کے آئیے. کتنے مد منفصل ہے؟ 7 مد منفصل ہے. اچھا غور کر کے آئیے اس کے اوپر. شرط مد کون سے کلمے میں ہے, سبب مد کون سے کلمے میں, مدہ کون سے, حمزہ کون سی شکل والا ہے, سبب مد کیا ہے, شرط مد کیا ہے, پورا اس کا انالیسس کر کے آئیے, کھنگال کے آئیے, اچھا دیکھ کے. کل کا ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ کل کا ہوم ورک یہ ہے, آپ سورہ بقرہ سے شروع کرنا. سورہ بقرہ سے 100 آیتیں لینا, 100 آیتیں. ہاں, آیت نمبر 2 سے شروع کرے. جہاں جہاں مد نظر آ رہا آپ کو, یہ الف لام میم چھوڑ دیجیے, نہیں پڑھے ابھی ہم ابھی 4 مد بعد میں پڑھیں گے. ابھی 2 ہی مد پڑھے ہم لوگ اب تک. مد متصل, مد منفصل. کتنے مد پڑھے؟ 2 ہی پڑھے ابھی. حالانکہ ہم 2 مد اور پڑھنا ہے, کیونکہ فیز 1 میں ہم 4 مد پڑھنے والے ہیں. اب ہم 4 مد پڑھنے کے لیے شروع کریں یہ سبق, ہے نا. اب پہلے فیز میں 4 مد پڑھیں گے, پھر آخری میں ہمارے کورس کے آخری حصے میں یعنی اگلے مہینے کے ختم پہ سم تھنگ لائک دیٹ اور 4 مد پڑھیں گے جو بڑے والے مد ہیں. ہم ماشاءاللہ اس کو بھی سیکھیں گے. تو ابھی ہم 2 پڑھے, 2 پڑھنا باقی ہے. کل پرسوں ترسوں 2-3 دن میں اس کو بھی ختم کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اب تک 2 ہی مد پڑھے, مد متصل, مد منفصل. مد متصل ایک ہی کلمے میں رہتا, شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں رہتا, اور سبب ہمیشہ حمزہ اوریجنل شکل میں رہتا. متصل میں حمزہ ہمیشہ اوریجنل حمزہ رہتا, اور مد کا سائز موٹا رہتا, ہے نا. اس کو بولتے ہیں مد متصل. اور جو 2 کلموں میں رہتا وہ مد منفصل ہے, اس میں حمزہ ہمیشہ الف کی شکل کا رہتا, اس کا مد کا سائز پتلا رہتا. 2-3 چیزوں کا, دونوں میں 3 چیزوں کا فرق ہے, آپ آرام سے پہچان سکتے. تو ہم کیا کریں گے, آیت نمبر 2 ہو گئی, یہاں سے ڈھونڈنا شروع کریں. آپ لوگ کیسا کرنا معلوم ہے, میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں. یہ بورڈ ہے آپ کا. آپ کیا کریے, ایسا ایک وہ بنا لیجیے. یہ ایسا اسٹیٹمنٹ بنا لیجیے. پہلے بنائے نا اپن لوگ آیت نمبر, اور یہاں پہ ہے مد متصل, اور یہاں پہ ہے مد منفصل. اب ہم آگے کل اور 2 مد پڑھنے والے ہیں, تو اس کے لیے بھی 1-2 کالم بنا کے رکھ لیجئے بیچ. جب پڑھیں گے وہ 4 مد کریں گے, ابھی صرف 2 مد کریں گے. آیت نمبر 1, آیت نمبر 1 میں جو ہے 1 متصل ملا, 2 منفصل ملے. آیت نمبر 2 میں 3 منفصل ملے, یہ 1 بھی نہیں ملا. 3 میں 2 متصل ملے, 1 بھی منفصل نہیں ملا. ایسی جو ہے آپ کیا کرنا, پورے 100 آیتیں کرنا. کیوں بول رہا ہوں میں 100 آیتیں معلوم ہے؟ بہت سی آیتوں میں مد ہے ہی نہیں, بہت سی آیتوں میں مد ہے ہی نہیں. آپ جہاں مد ہے وہیں پر ہی, اگر 4 5 6 7 8 میں نہیں ہے تو 9 ڈالنا ہے. یہاں پہ بیچ میں کہ اس میں مد نہیں ہے تو نمبر ڈالنا ہی نہیں. اب 9 کے بعد 12 میں ہے تو 12 ہی لکھنا.
کیونکہ 10-11 میں مت تھا ہی نہیں. تو 100 کرنے کے واسطے کیا ہے, ایک پورے 100 میں نہیں رہتا, کوئی 30 آیتوں میں رہتا خالی. تو 30 آیتیں کرنے کے واسطے آپ کو 15 منٹ 10 منٹ لگتے, 10 منٹ لگتے, کیونکہ پورے آیتیں نہیں کرنا, جہاں مد ہے وہیں کرنے کا آپ کو, ہے نا. بہت آسان ہے, میں بتا رہا ہوں سب, آپ پریشان نہیں ہونا. تو یہ چلے جی, یہ ایسا اپنی اپنی کاپی میں بنا کے آنا. آیت نمبر یہاں پہ لکھو سورہ بقرہ, سورہ البقرہ, اس کا نمبر کیا ہے؟ نمبر 2 ہے یہ, سورہ نمبر 2, سورہ بقرہ. اب یہ کرنا 100 آیتیں کر کے آنا, یہ دونوں لکھنا. کتنے آیتیں ہیں, کیسا کرنا, میں آپ کو یہاں پہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, ذرا بڑا کر کے. یہ دیکھیے آیت نمبر 4, آیت نمبر 1 میں 2 میں 3 میں کچھ بھی نہیں ہے, آیت نمبر 4 میں ہے. کیا ہے آیت نمبر 4 میں؟ سب لوگ دیکھیے, جو آیت کر رہا ہے میں رٹ کر دیتا ہوں. ہم آیت نمبر 4 کر رہے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل, کون سا مد ہے یہ؟ مد منفصل. آدھے لوگ متصل بول رہے ہیں, آدھے منفصل بول رہے ہیں. منفصل. اور اب منفصل بولے تو منفصل سمجھ میں آنا, منفصل بولے تو متصل سمجھ آنا. کلین بولنا, منفصل. متصل بولے تو الگ ہی رہتا, تا پہ تشدید آتی ہے. متصل معلوم ہوتا ہے منفصل. ہاں, وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مد جائز ابھی ہم نہیں بولے نام, آپ آخری میں بتاؤں گا. مد جائز غلط, اس کا ایک ہی نام ہے مد منفصل, بس. اس کا دوسرا نام ہے مد جائز. یا تو مد جائز بولنا یا مد منفصل. مد جائز منفصل نہیں بولنا, دو نام ایک ساتھ نہیں بولنا. وہ ہر کتاب میں کچھ الگ لکھا ہوا ہے, آپ پورے کتابوں کو فالو کر کے 25 کلاس اٹینڈ کر لے کے نہیں آنا. تو ایک نام بولنا, یا تو مد متصل یا مد منفصل. مد متصل کا دوسرا نام ہے مد واجب. متصل بعض لوگوں کو بولنے میں مشکل ہوتی, بول کے کیا کرے, مد واجب. اور مد منفصل کا دوسرا نام ہے مد جائز. اگر آپ یہ نہیں بول سکتے تو وہ بولیے نا, تو چھوڑ دیجئے اس کو, کوئی ایک ہی پکڑ لیجئے. متصل منفصل بہت صحیح ورڈ ہے, وہ ایگزیکٹ ہے وہ. اگر آپ مد واجب مد جائز بول رہے ہیں, وہ بھی صحیح ہے, تو دونوں میں سے کوئی. سر ان کو آلریڈی پتہ ہی اتنے نام ہے, تو ہم اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں. ہاں, بس صرف متصل منفصل, بس ختم. ہم کو صحیح پڑھنا ہے. نام کون بولیں گا زندگی بھر, کس کو نام بولیں گے ہم؟ مشکل. اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو صحیح ہے, پڑھا نہیں تو یہاں کون پڑھائیں گا, نہ پڑھا. تو آپ کو معلوم رہنا متصل کس کو بولتے ہیں, ملا ہوا. منفصل کس کو بولتے ہیں, الگ الگ. بس چلے, یہ بیما انزلہ کون سا ہے؟ منفصل ہے. کیوں؟ ماں ایک کلمے میں ہے, انزلہ کا حمزہ دوسرے کلمے میں. اس کے بعد پھر سیم اور ایک آیا وما انزلہ, وہ بھی منفصل. اب یہاں پر آ گیا اولئک, یہاں پہ آیت نمبر 5 میں اولئک میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے دیکھا انہوں نے کھڑے زبر سے بنایا اس میں, اور یہ متصل ہے, ایک ہی کلمہ. حمزہ اوریجنل نظر آ رہا, یہ متصل ہے, متصل ایک ہی کلمے میں. اور پھر آگے من ربہم و اولئک, یہ بھی متصل ہے. دو اولئک آ گئے, دونوں بھی متصل ہے. تیسری لائن میں لذین کفروا سواء علیہم, سواء متصل ہے, حمزہ اوریجنل شکل میں. سواء ایک ہی کلمہ ہے, سواء ایک ہی کلمہ ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور ایسے چلے قلوب علی سمعہم وعلی ابصارہم, منفصل. کلیئر بولنا, منفصل. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اب دیکھیں کہاں مت دکھا, وہیں پر یاد رہا. الا انفسہم, منفصل ہے. الا ایک کلمہ ہے, انفسہم دوسرا کلمہ. مت کا سائز چھوٹا ہے, حمزہ الف کی شکل کا ہے. اور آپ لوگ جب کتاب میں اس کو لکھیں گے, ہر آدمی کو غور سے سنیں. آپ یہ مت پہ آ گئے, یہ مت پہ آ گئے, اب آپ اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں. لکھنے سے پہلے آپ کیا کرنا ہے, اس کو 2-3 بار پڑھ کے دیکھنا. اچھا, 4 حرکت سے. الا انفسہم, اچھا پڑھنا 2 بار 3 بار. اس کے بعد دیکھنا اس میں شرط کدھر ہے, غور کرنا. شرط کدھر ہے؟ شرط جو ہے لام میں ہے,
शरत जो है ला में है ना, मध्य असली है वो शर्त मद है, और दूसरे कलमे के शुरू में हमजा है अलीफ की शक्ल का, वो सबब मद है। तो आप तलाश करना शरत किधर है। माइक बंद करिए ना, माइक बंद करिए। तो है ना, शरत किधर है, सबब किधर है, आप लोग देखना, फिर जब लिखना, पढ़ के देखना, शरत किधर है देखना, सबब किधर है देखना, समझ में आना पूरा अच्छा, उस पर गौर करना, फिर लिखना। आगे चलिए, मद है तो ही रुकना। खालू इन्नमा, खालू इन्नमा मुनफसिल है, मुनफसिल मुनफसिल है। एक अभी मैं खालू इन्नमा खत्म नहीं करा, आप अला में चले गए। एक मिनट, खालू में क्या है, दो अलीफ, दो पहला अलीफ वसली है, पहला अलीफ वसली है, नहीं पढ़ा जाता वो। दूसरा, माइक बंद करिए, मैं मुसाहिब अहमद साहब, मुस्तफा बशारत मुस्तफा साहब माइक बंद करिए। ओके, और किसके माइक खुले हैं? ये जिसके माइक, मंजूर अहमद बंद करिए, मोहम्मद अकरम, सब बंद करिए। मंजूर, तो क्या है ना, आप देखिए खालू इन्नमा में दो अलिफ है, पहला अलिफ वसली है, दूसरा हमजा है। उन्हें वसली अलिफ के ऊपर मत डाला, खालू, वो अलिफ वसली है, हमजा वो अलिफ पे जेर वाला है, वो है सबब। गौर करना आप लोग और पढ़ के देखना, फिर जब उसको लिखना। अगला है अला इन्नहुम, अला जो है शर्त मद है, इन्नहुम का हमजा सबब मद है, ऊपर मत डाला उन्हें, 4 हरकत से पढ़ना, और आप नोट करना उसको, मुनफसिल में नोट करना। यहाँ पर है कमा आमना, कमा एक कलमा है, आमना दूसरा कलमा है, हाँ मुनफसिल है। खालू अनोमिनो, ये भी मुनफसिल है। फिर कमा आमना, ये भी मुनफसिल है। मिनस सुफहाउ, ये मुत्तसिल है, हमजा ओरिजिनल शक्ल में है, सुफहाउ एक ही कलमा है, सुफहाउ एक ही कलमा है। अला ये मुनफसिल है, इन्नहुम, अला इन्नहुम मुनफसिल है। हुमुस सुफहाउ ये मुत्तसिल है, फिर आ गया वो, है ना, फिर आ गया। देखिए एक आयत में 1 2 3 4 5 6 मद है, एक आयत में 6 मद है, 4 मुनफसिल है, 2 मुत्तसिल है। तो आप गौर करते हुए लिखा करें, और पूरे खालू आमन्ना मुनफसिल है ना, खालू इन्ना मुनफसिल है ना, खालू इन्ना माकुम उलाइका ये मुत्तसिल है, हमको मालूम है, ये खड़े जबर से शरत बनाया उन्हें, हमजा ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। फलम्मा अदात, फलम्मा मुनफसिल है, अदाअत मुत्तसिल है, हमजा ओरिजिनल शक्ल में, अदाअत एक ही कलमा है ना। ऐसे गौर करते हुए पूरे आप लिखना। मिनस समाई मुत्तसिल है, फी आजानिहिम मुनफसिल है ना। आप एक कुल्लमा मुनफसिल है, इजा अज़लमा मुनफसिल है, वलो शाह मुनफसिल है, कुल्ली शैन खद। इतने आप कर लेंगे तो आपका जो है मध्य मुत्तसिल भी अच्छा हो जाएगा, मध्य मुनफसिल भी अच्छा हो जाएगा, एक कलमे वाले भी सही हो जाएंगे और 2 कलमे वाले भी सही हो जाएंगे, और कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो कल आप पूछ सकते। उसके बाद हम ये होने के बाद हम क्या करें, सबब मद हमजा से बनने वाले 2 मद पढ़ रहे हैं। हमजा से बनने वाले 2 मद कौन से हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल, हम पढ़ लिए, बस यही है, यही 2 मद बनते हैं हमजा से। एक ओरिजिनल हमजा से बनता है, एक अलीफ वाले हमजा से बनता है, ये भी मालूम हो गया। अब हम कल या परसों, कल बल्कि कल हुआ तो ये जज़म से बनने वाले मत पढ़ेंगे, हमजा से खत्म हो गए हमारे। अब जज़म की शाख में चले जाएंगे हम, क्योंकि सबब मद 2 है, हमजा और जज़म। शरत के बाद हमजा आया, यानी मध्य असली के बाद हमजा आया, तो जो मद बनते हैं हम वो पढ़ लिए। अब शरत मध्य असली के बाद जज़म आएगा तो कौन से मद बनते और उसकी क्या शक्ल है, उसकी मकदार कितनी है, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मद है, ये जज़म वाले भी। अभी हम ये 2 खत्म कर दिए, मुत्तसिल और मुनफसिल। कल आप 100 आयतें करके आएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरा आप गौर करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, और जो है ये सूरा कौन सा, काफिरून का सूरा घर में पढ़ के वो भी प्रैक्टिस करके आइए, तो और भी जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी,
ہے نا. اگر یہ آج کا جو سبق تھا متصل اور منفصل کا نیا سبق، اس میں کسی کو پھر دوبارہ کوئی سوال ہے تو بات کریے. سر اگر قرأت کے دوران امام صاحب نہ پڑھے تو گناہگار ہو جائیں گے پھر؟ نہ پڑھیں کا مطلب مد نہیں کریں گے تو یس سر، مد یا کلکلا نہیں کریں گے سر. تو وہ پڑھنے میں کمی رہ جائیں گے نا، پڑھنے میں تھوڑی کمی رہ جائیں گے تو یعنی سر معنویت بدل جاتی ہے، معنی بدل جاتا ہے. معنوں میں بھی تھوڑا، پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے تھوڑا. کبھی کبھی وہ کلمے کے معنوں کے لحاظ سے ہر کلمے کے لحاظ سے تھوڑی کیفیت الگ الگ ہو جاتی. لیکن آپ دیکھیے کوئی آپ نے 100 نمبر کا پرچہ کرا، 100 میں سے 100 نہیں ملیں گے، 5 نمبر کٹ جائیں گے، 2 کٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے تھوڑا. سمجھ گئے نا آپ؟ جی جی سر. ثواب میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے گی. جیسا آپ پورا پکا ہر چیز اچھی پڑھے تو 100 میں سے 100 ملیں گے آپ. جی سر، جزاک اللہ سر. 100 میں سے 100 ملیں گے. اور کوئی سوال ہے؟ کسی کو کچھ بولنا ہے، کچھ کرنا ہے؟ عابد صاحب کے لیے جیسے ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، اسی طرح جو بھی امامت کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، وہ اس نے بھی ایسی سیکھا ہوگا، ابھی تک سیکھا نہیں ہوگا. اب ہم ابھی سے اس کو نقطہ نکالیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا. ہاں، ان کے ذہن میں ایک بات آئی، پوچھ لیے، کوئی بات نہیں. حضرت میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی. وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ سے شروع، کچھ لوگ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ قرآن پڑھنا آپ نے شروع کیا، اعوذ باللہ بھی پڑھے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ پڑھتے پڑھتے رک گئے، کچھ اور کر لیے، پھر دوبارہ شروع کر رہے تو خالی بسم اللہ کافی ہے. اچھا، یعنی کہ تلاوت کے درمیان میں اگر تلاوت کرتے کرتے چھوڑیے، دوبارہ تلاوت شروع کیے تو دوبارہ بسم اللہ شروع کر سکتے ہیں آپ. ایسے ہی ہے. آپ ایک سورہ کا دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ خالی بسم اللہ پڑھ. اعوذ باللہ اسٹارٹنگ میں، اور اگر آپ دونوں پڑھ رہے ہیں شروع میں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے آپ دونوں بھی، ہے نا، مگر بسم اللہ ضروری ہے. جی ٹھیک. السلام علیکم. دوبارہ پھر منفصل اور متصل کے شارٹ میں بولیے دوبارہ. بہت اچھا آپ نے بولا. دیکھیے، جب بھی مد اصلی 2 حرکت ہے ہمارے پاس، ہے نا، مد اصلی جو ہے 2 حرکت ہے نا، ماں 2 حرکت ہے، مد اصلی بن رہا ہے، ہم مد اصلی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن پورے قرآن میں جب بھی مد اصلی کو حمزہ لگے گا، اوریجنل حمزہ لگے گا، اوریجنل حمزہ لگتے ہیں انہیں اوپر بڑا مد ڈالتا ہے. دکھ رہا ہے آپ کو بورڈ پہ؟ دکھ رہا ہے نا آپ کو بورڈ پہ؟ بولیے، دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا؟ جی حضرت دکھ رہا ہے. جی. تو جب بھی مد اصلی کو حمزہ لگے گا، حمزہ بول رہا ہوں میں، وہ حمزہ پہ زبر رہنے دو، زیر رہنے دو، پیش رہنے دو، 2 زبر رہنے دو، وہ کچھ بھی رہنے دو، حمزہ رہنا. جیسے ہی حمزہ لگا مد اصلی کو، انہیں اوپر بڑا موٹا مد ڈال دیتا. اب اس کو 4 حرکت سے پڑھنا، اس کو بولتے ہیں مد متصل. ایک ہی کلمے میں شرط بھی آ گئی، سبب بھی آ گئی. شرط کیا ہے؟ مد اصلی. سبب کیا ہے؟ حمزہ. دونوں کا ایک جگہ مل جانا مد بننے کا سبب ہو گیا. یہ دونوں کا جو ہے مل جانا جو ہے مد بننے کا سبب ہو گیا. اس کو مد متصل بولتے ہیں. 1 منٹ ٹھہریے، میں فون پہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جی، چلو کوئی بات. تو یہ جو ہے مد بن گیا. مد 4 حرکت سے پڑھنا اب اس کو، کیونکہ اوپر موٹا مد آ گیا. اب انہیں کیا بول رہا ہے؟ اگر یہ مد متصل ہو گیا، متصل بولے تو ملا ہوا بولے تو شرط اور سبب ایک ہی جگہ، ایک ہی کلمے میں رہنا. اب منفصل پہ آ جائیے. منفصل میں بھی شرط مد اصلی کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ گیا الف کی شکل کا. پہلے کلمے میں شرط مد ہے، مد اصلی ہے، دوسرے کلمے میں حمزہ ہے اور وہ الف کی شکل کا ہے. تو اس کے اوپر جو مد کا لگے گا وہ ذرا چھوٹا سائز رہے گا، اس کو بولتے مد منفصل. منفصل مینس 2 کلموں میں، 2 کلموں والا ہے نا، 2 کلموں کے اندر ہے. یہ پہلے کلمے میں شرط ہے، سبب دوسرے کلمے میں ہے نا. ما اعبد، ابھی میں 2-3 مثالیں اور بھی بتایا تھا آپ کو. لا اقسم ہے نا، جیسے ہم کل سورہ پڑھے تھے. لا ایک کلمہ ہے، اقسم دوسرا کلمہ ہے.
उक़सिमु, ला उक़सिमु, है ना। अब जैसे ही दूसरे कलमे में हमजा आ गया, उन्हें क्या करता है, यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा मत डालता है, इसके ऊपर छोटा मत डालता है ना। तो इसको बोलते हैं मद्दे मुनफसिल। इसकी मकदार जो है मुत्तसिल से एक हरकत कम रखना, अगर वो 4 हरकत है तो इसको 3 हरकत से पढ़ना, बल्कि तमाम किताबों में है। और अभी हम मौलाना से सुने, पूरे 7 मद्दे मुनफसिल उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ के बताए। तो इसको कैसा पढ़ेंगे? ला उक़सिमु, क्यों खींचे लागू? ला तो मद्दे असली था 2 हरकत, नहीं, उसको सबब लग गया, हमजा अलिफ आ गया बाद में, उन्हें बड़ा मद हो गया। हमजा लग गया, जब भी मद्दे असली को हमजा लग गया, उन्हें बड़ा मद बन जाता। ये तरकीब है, ये फार्मूला है। समझ में आया आपको? आपको क्लियर है, नहीं है? जरा थोड़ा कोई अशकाल है तो बताइए। तो ये कलमे वाला है, 2 कलमे वाला, पूरा कुरान यही, पूरे कुरान में 95% मद जो है ये दोनों ही है। सबसे ज्यादा मद यही है, या तो मद्दे मुनफसिल रहेगा या मुत्तसिल रहेगा। मुनफसिल में आप, अच्छा और एक बात बताता हूँ मैं आपको, है ना। अब जैसा बहुत सी जगह आप देख रहे थे, है ना, कहीं कहीं उन्हें क्या करा, जैसा उलाइका है, कहीं कहीं उन्हें मद्दे असली नहीं है तो खड़े जबर से भरा दिया, क्योंकि खड़े अब ये साफ लिखता हूं मैं, जैसे ये है माँ, है ना, उन्हें क्या करा, मद्दे असली की बजाय खड़े जबर के 2 हरकत से शर्त मत भरा दिया, है ना। मद्दे असली वहां लिखने की गुंजाइश नहीं है, तो बास कलमों में क्या करा, उन्हें खड़ा जबर, खड़ी जर, उल्टे पेश से भी 2 हरकत से भी शरत बना सकता उन्हें। कभी कभी है वो, कभी बहुत रेयर इस्तेमाल है कुरान में। तो आप देखेंगे वहां पे मद्दे असली नहीं दिखा तो आपको खड़ा जबर जरूर दिखेगा, या खड़ी जर या उल्टा पेश दिखेगा, तो वो शरत है। तो वो बहुत रेयर है, वो बहुत रेयर है वो। समझ में आ गया? तो अब ये हम क्या करें, हमजा से बनने वाले 2 मत पढ़ लिए, हमजा से बनने वाले। अब हम कल जज़म से बनने वाले मत पढ़ेंगे, जज़म से बनने वाले मत पढ़ेंगे, है ना। अब मदों के सबक में एक मैं आपको वो उसके स्केचेस भी भेज रहा हूं मैं। आप इतना याद रख लेना, जब भी मद्दे असली को हमजा लगेगा, जैसे ये मद्दे असली है, जब भी इसको हमजा लगेगा, ये मद्दे असली है, इसकी मकदार 2 हरकत है, लेकिन जब भी इसको हमजा लगेगा, हमजा लगते ही नहीं 4 हरकत हो जाता। ये फार्मूला है अरबी जबान का, अरबी ग्रामर का। और जैसे ये 4 हरकत का बन गया, उन्हें इसके ऊपर मत, ऐसा बड़ा मत डाल देता। आप इसको 4 हरकत से पढ़ना। क्यों? इसमें जो है, इसको शर्त मत बोलते मद्दे असली को, ये हमजा को सबब मत बोलते। ये दोनों मिलने से जो बड़ा मद बन गया, मद्दे मुत्तसिल, उसकी मकदार 4 हरकत है। जब भी मद्दे असली को हमजा लग गया, 4 हरकत से पढ़ना कुरान में। अगर ये 2 कलमों में आ गया, जैसे माँ उनजिला है, माँ दूसरा कलमा है उनजिला, सॉरी ये जज़म है, उनजिला। आप इसमें क्या करता हूं, छोटा मत डालता है। क्यों? ये माँ मद्दे असली है, ये हमजा अलीफ की शक्ल में है दूसरे कलमे में, इस पे भी मद आ गया, इसको भी 4 हरकत से पढ़ना। ये 2 चीजें याद रखना आप। और मद डाला हुआ है भाई, कुरान में हर जगह मद छपा हुआ है। माँ जहां मद आया है वहां आप 4 हरकत करके पढ़ लो, खत्म। अगर आपको उसकी तरकीब समझ में आ रही तो आप जाके गौर भी कर लो कि इसमें शरत किधर है, सबब किधर है। आपको बराबर नजर आएगा। मुत्तसिल में ओरिजिनल हमजा नजर आएगा, ओरिजिनल मुत्तसिल में हमेशा ये हमजा नजर आएगा, मुनफसिल में हमेशा ये हमजा नजर आएगा। अलिफ पे या तो जबर रहेंगी, जेर रहेंगी या पेश रहेंगी। अगर ये हमजा इस्तेमाल हो रहा तो वो मुनफसिल है, और ये हमजा इस्तेमाल हो रहा तो वो मुत्तसिल है, एक ही कलमे वाला है। ये तरकीब है पूरे कुरान में। आप इसको पकड़ के उस पर गौर करते हुए, उसको देख के समझते हुए सही पढ़ देंगे तो हमारा कुरान सही हो जाएगा, हमारे मदाम पूरे सही हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है ये। हम लोग जो है बड़े बड़े रियाजी के एग्जाम देते, यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते, ये कंप्यूटरों के बहुत से काम करते, ये करते है ना,
बहुत 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 मुश्किल मुश्किल काम करती है, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला है, बस उसको जहन में रख लिए तो हमारी कुरान सही हो जाती, कोई मसला बाकी नहीं रहता। जो साहब पूछे थे उनको मेरे ख्याल से अच्छा जवाब मिल गया होगा। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम जज़म से बनने वाले मत पढ़ेंगे। जज़म से, जज़म किसको बोलते हैं? सुकून को। सुकून से बनना, यानी मध्य असली के बाद सुकून आया तो कैसा मद होगा इंशाल्लाह। मगर कल आप अच्छी प्रैक्टिस करके आइए। अच्छी प्रैक्टिस क्या करना है आपको? सूरह बकरा निकालना है, 4 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम ही बनाना है अभी। तो आप आयत नंबर 1 से जितने मद आ रहे हैं उसमें लिखते जाओ। मुत्तसिल है तो मुत्तसिल लिखो, मुनफसिल है तो मुनफसिल लिखो। लिखने से पहले उसको पढ़ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो 4 हरकत से पढ़ने की। और लिखने से पहले ये गौर कर लो कि इसमें शरत किधर है, सबब किधर है। अगर वहां पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई वहां पे सबब नहीं मिल रहा आपको, आप उसको बाजू नोट करके लाओ। कल जितने डाउट है लेके आइए क्लास में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर कहीं कोई मत समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो आयत नंबर लेके आइए, मैं कल क्लास में आपका डाउट सही कर देता हूँ। तो 100 आयतें करके आइए, तो उसके बाद आप इतने मास्टर हो जाएंगे, आप किसी को भी मत का सबक पढ़ा सकते हैं। आप खुद पढ़ा सकते हो, कोई मसला ही नहीं है ना, मसला ही नहीं है। हर बड़े मत के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक शर्त मद, एक सबब मद। शर्त मद हमेशा मध्य असली रहता, सबब मद हमजा रहता, खत्म। आप इतना ही याद करना है आपको, और कुछ भी याद करना है। दोनों के मिलने से बड़ा मत बनता, खत्म हो गई बात। एक कलमे में रहा तो मुत्तसिल, 2 कलमों में रहा तो मुनफसिल, है ना। एक कलमे में रहा तो हमजा ओरिजिनल शक्ल का रहता, 2 कलमों में रहा तो हमजा अलिफ की शक्ल में रहता, मध्य असली दोनों जगह रहता। बस ये 3-4 चीजें मोटे मोटे आप याद करिए। और जो है इसके अलावा हम, मेरे को देना चाहिए था जुम्मा, इसके अलावा जो है हम खलखलों का सबक पढ़ रहे थे, और सूरा में आपको हमेशा एक सूरा जो है होमवर्क दे रहा था। आप एनालाइज कर रहे थे, एनालाइज करके आ रहे थे, और उसको जो है पढ़ के देख रहे थे। वो सूरा जो है, अब जो सूरा मैं आपको दे रहा हूँ वो सूरा है सूरह क़ाफ। ये दूसरा होमवर्क है। एक होमवर्क तो मैं आज बता दिया आपको क्या करना, ये दूसरा होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या है? दूसरा है सूरह क़ाफ। सूरह क़ाफ, इसके ऊपर मत डाला। सूरह क़ाफ का नंबर है 50। सूरह क़ाफ का नंबर है 50। और एक बात बोलता हूं मैं आपको, जो है पहले दिन बताया था, दूसरे दिन बताया, हम जो है हमारा जो कोर्स है उसमें जुमला 8 किस्म के मत पढ़ेंगे हम। कितने किस्म के? 8 किस्म के मत पढ़ेंगे हम। 8 किस्म के जुमले, 8 किस्म के मत में से अब हम पहले 4 किस्म के मत पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट फेज नंबर 1, अब और बाकी के 4 मत आखिरी में पढ़ेंगे, कोर्स के आखिरी में पढ़ेंगे। ये 4 मत में से हम 2 पढ़ लिए, मुत्तसिल और मुनफसिल। कल 2 और पढ़ेंगे तो ये 4 मत खत्म हो जाएंगे। कल या परसों मिला के 2 और पढ़ लेंगे, तो ये 2 और 2 4 मुकम्मल हो गए। और बाकी के 4 मत हम फेज 2 में पढ़ेंगे। फेज 2 में पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे कोर्स के, या 1 महीने 1.5 महीने के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जुमला 8 किस्म का मत पढ़ेंगे, और वो पूरे मदों के नाम मैं आपको बताऊंगा, वो सबको याद रखना, उसको जो है उसको अप्लाई करना, उसके फार्मूले को अप्लाई करना, है ना। और उसकी मिकदार को जो है सही अप्लाई करके पढ़ना। ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो ये सूरह क़ाफ जो है, हम उसका नंबर है 50। इसमें 40 आयतें हैं। इसमें आप 10-10 आयतें पढ़िए, पूरा सूरा एक वक्त में मत पढ़िए। 10-10 आयतों को एनालाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। 10-10 आयतों को प्रैक्टिस करिए। ये है सूरह क़ाफ, है ना। और इसके पूरे क्या बोले आप? आप लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, आप माइक बंद करके बात करिए घर वालों से। तो सूरह क़ाफ में 40 आयतें हैं। आप पहले दिन 10 करिए, दूसरे दिन 10 करिए, ऐसा 4 दिनों में 10 करके पढ़िए। पढ़ने की भी अच्छी प्रैक्टिस करिए, साथ में एनालाइज भी करिए। उसको एनालाइज करिए और अच्छा पढ़ के आइए। और उसको एनालाइज में जो है, अब जब एनालाइज करेंगे आपको और एक चीज बताएं, आपका जो होमवर्क का जो वो है,
جو آپ کا ہوم ورک کا وہ جو ہے نا، وہ جو آپ کا آیت نمبر پہلا کالم ہے، اس میں ہے نا، پہلا کالم ہے آپ کا، پہلا کالم ہے آیت نمبر، ہاں آیت نمبر. چلو اس کے بعد ہے مد اصلی، اس کے بعد ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کے بعد ہے لین، اس کے بعد ہے غنہ، اس کے بعد ہے لام جلالہ. لام جلالہ میں دو کالم ہے، موٹا پڑھنے کا پتلا پڑھنے کا، ہے نا. تفخیم ترخیخ، ایک موٹا پڑھنا ایک پتلا پڑھنا. وہ اگر لام جلالہ آ گیا تو موٹا پڑھنے کا ہے تو موٹے پڑھنے کے کالم میں ڈال دینا، ایک کالم موٹے کا کرو، ایک کالم پتلا کا کرو. ترخیخ تفخیم ہو گیا. اس کے بعد ہے خلخلہ، اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ موٹے حرف پڑھے جانے والے حرف. اس کے بعد ہے خلخلہ، خلخلے میں دو کالم بنائیے، خلخلے صغرا خلخلے کبرا، دو کالم. اس کے بعد مد، مد پڑھ لیا نا، مد متصل، مد متصل اور مد منفصل. ہاں اتنے کالم ہونا. اب آپ کا جو بھی کام کریں گے اب اتنے کالم ہونا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کالم بناؤ. 12 کالم سے آپ کام شروع کریے. میں آپ لوگوں کو وہ بھی دے دیا، شیڈیول بنا کے دے دیا، آپ اس کو پرنٹ کر لیجئے. لکھیں گے اس میں آپ الف کی قسمیں نکال دو. اب آپ بہت لمبا ہو جائے گا، آپ لوگ تھک جائیں گے. الف کے قسمیں ایک بار سمجھ میں آ گیا تو بس ہے، اس کو وہ اصل میں بڑا سبق نہیں ہے، وہ سمجھ میں آنے کے لیے میں بتایا تھا. اب ایک بار آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس میں بہت ٹائم چلے جاتا، اور ایک بار آپ کو معلوم ہو گیا ختم، بس ہے وہ. یہ باقی کے دوسرے جو فارمولے وہ ہمیشہ چلتے ہی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو نکال دیجیے الف کی قسموں کو، کیونکہ اس کو پھر 4 کالم بنانا پڑتا. پھر وہ الف مد اصلی میں بھی آتا، اصلی میں بھی آتا، اور پھر ابھی بڑا مد بن گیا تو ہم مد اصلی. اب ایک فار ایگزامپل یہاں پہ بتا رہا ہوں، یہ مد اصلی ہے، جا آ، یہ مد متصل ہے. آپ اس کو مد متصل میں لکھیں گے، اور اب مد اصلی میں نہیں لکھیں گے اس کو، کیونکہ اب انہیں 2 حرکت کا نہیں رہا، انہیں 4 حرکت میں چلے گئے. اب اس کو مد اصلی میں نہیں لکھنا، اب اس کو 4 حرکت والے میں لکھنا ہے. وہاں پہ مد اصلی، لیکن وہ پارٹ آف بڑا مد ہو گیا وہ. تو مد اصلی میں وہی لکھنا جو 2 حرکت سے پڑھے جا رہے ہیں. بس سمجھ گئے آپ میری بات؟ ویری گڈ. تو یہ پورا کرنا. اور یہ سورہ خاف کریں گے آپ، اور سورہ خاف کے پہلے 1 سے لے کے 10 آیت تک کریں گے، دوسرے دن 11 سے لے کے 20 تک، ایسی پورے 40 کریں گے. اور کوئی ڈاؤٹ ہے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا، اچھا پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، خلخلے اچھے کریں گے، خلخلے اچھے. ہوم ورک جو کریں گے وہ لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھتے. جو لوگ ہوم ورک میں ڈنڈی ماریں گے، یا کام ٹائم نہیں ملا، میں بہت بزی تھا، میں پریشان تھا، میں ایسا تھا ویسا تھا، کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نا. میں اور ایک چیز آج کا سبق بتا کے، ایک سورہ بتا کے ختم کر دیتا ہوں. اور جو ہے تو سب لوگ 10 آیتیں کر کے آنا، اور وہ مد کا شیڈول بنا کے آنا، اور مدوں کی پریکٹس کر کے آنا، انالائز کرنا کمپلسری ہے. آج کا جو سورہ تھا، یہ تو آپ پڑھیں گے. یہ اس میں پورے خلخلے ہیں. میں 10 آیتیں پڑھا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. ہمارے خاری صاحب کو 10 آیتیں پڑھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. एक आयत ज्यादा हो गई, 10 आयतों तक आप करो, नजीद तक करो, तल्लु नजीद यहाँ तक करो, 10 आयतें करो पहले दिन, ठीक है ना? तो आपको कुछ पूछना है, किसी को कुछ कोई बात करना है? हजरत सूरह बकरा पढ़ना है क्या ये पढ़ना है? जी क्या बोले? सूरह बकरा पढ़ना है पहले ये पढ़ना है? सूरह बकरा पढ़ना नहीं है ना, वहाँ तो खाली वो मदों को पिक करके शेड्यूल में डालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पढ़ना नहीं है, खाली जहाँ जहाँ मद है देखना कौन सा मद है, वो आयत नंबर में वो मदों को नोट करना है वहाँ पे। ठीक है, है ये ना? सूरह खाफ पढ़ना है? सूरह खाफ के 10 आयतें पढ़ना है। अच्छा ठीक है, 10 आयतें पढ़ना है, एनालाइज करना है, और उधर आपको वो मद भी समझ में आते रहेंगे, इधर ये सबक भी आगे बढ़ते रहेंगे। सही है? एनालाइज सूरह काफ एनालाइज भी करना, इसका मतलब है वो भी सूरह खाफ की 10 आयतें एनालाइज करना। जी, सूरह खाफ की 10 आयतें करना और उधर कौन से मद है वो नोट करके लाना, 2 काम करना। हाँ सर, इसमें तो आपको पता चला कि मुतशिर और मुफस्सिल, मुंतशिर, इसमें हमजा और अलिफ, लेकिन ये जो सूरह काफ का पहला यकूल या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। आवाज चली गई सर। आबिद साहब, सर आवाज चली गई है सर आपकी। नहीं सर की आवाज, ये आबिद साहब है ना? यहाँ पर मुनफसिल है लगभग। जी फरमाइए, कहाँ पे आप बता रहे हैं? पहली ये आयत जो पहली आया है ना, इसमें हमें पता चला मुतसिल और मुनफसिल में हमजा और अलिफ, वो तो पता चला, लेकिन ये जो पहला वाला है ना कुल या, यहाँ पे भी हमें 4 वो खींचना है। वो सबक जो है बाद में बताएंगे बोले, ये असल वो में सबक बाद में बताएंगे बोले। हाँ, ये अलग कायदा है इसका। ये जो काफ है इसको मुतकात कहते हैं, ये अलग कायदा है, इसको अभी नहीं पढ़ाए हैं ये। ये पढ़ा है पहले, पढ़ाई नहीं है, ये बाद में पढ़ाएंगे। हाँ अभी नहीं पढ़ा है हमने ये अलग कायदा है इसका, क्योंकि काफ को किस तरह लिखते हैं, फिर उसमें किस तरह ये माद आते हैं। काफ अलिफ फे, मेरी बात सुनिए, काफ अलिफ फे है ना, तो काफ के ऊपर बड़ा वाला माद आता है। मैम आज अभी हमें आप ये सब कुछ मत बताइए, क्योंकि इससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने सीखा है, हम लर्नर्स है, तो मेहरबानी करके अभी हमें ये चीजें अपना बताएं, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं।
जी जी बिल्कुल सही फरमा असल में इनको मैंने बताया कि ये दूसरा कायदा है, मैंने आधा ही पढ़ा है। ये बात सच है कि थोड़ी बहुत मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने भी आधा थोड़ा ही पढ़ा है, ज्यादा हम नहीं पढ़ा। लर्नर है, हमें ये चीजें नहीं पता है। इन चीजों से जब सर हमें पढ़ाएंगे तो हम वो भी लर्नर्स ही हैं, हम नहीं कंफ्यूज कि हो हम गए। मास्टर्स नहीं है, चलो टीचर्स चलो नहीं। ठीक है चलो मैं गेट इट क्लियर फ्रॉम दिस सर से ओके आबिद साहब जी। चलो आबिद साहब हाँ रियाज साहब दुआ पढ़ाइए। आबिद साहब जी जी रियाज। रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मुझे ये ना जो सर ने 2 काम रखे आज की, सूरह बकरा और सूरह काफ। सूरतुल काफिरून सर सुनाना सर है। सर सर एक बात है ना, हमें जाना है ड्यूटी, ये ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं, आपको वैसा है तो आप क्या करिए, खाली खाली वो मत का कर दीजिए सबक, आप सिर्फ मत का करिए, ठीक है सर। सिर्फ मत का करिए आप। कौन सा मत है, मुत्तसिल है मुनफसिल है? मुत्तसिल है कौन सी की आयत में कितने हैं, जो आयतों में है वही लेके आइए, लेकिन उसको पढ़ते हुए गौर करते हुए लिख के लाइए, खत्म। ठीक है, ठीक है। आप लोग सब जो है मत का सबक जरूर कर दीजिए, मत का दुआ पढ़िए। कौन दुआ पढ़ा रहे थे? रियाज साहब। सर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। सर जो हमारा जो टाइम है अगर ये चेंज करें हम, क्योंकि आज नमाज तो बहुत सवेरे होती है, 5-10 पे तो नमाज एंड होती है फजर की यहाँ पे कश्मीर में। तो अगर हम ये टाइम जो है थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, अगर थोड़ा जल्दी हम क्लास शुरू करें करीबन 5:30 से, बाकी वालों से सब लोग तैयार है? दूसरी जगह नमाज के टाइम अलग अलग है। ये जो 6 बजे का टाइम है ये सही है, 5:15 बजे है सबके लिए मुनासिब है। 6 बजे ठीक रहता है। हमारे भी 5:05 पर जमात होती है। 5:40 पर जमात है हमारे पास। ये वक्त तो सही है। साउथ में देर से होती है, तो उन लोगों के लिए 6 बजे सही है, या कम से कम 5:45 को करे तो सही है सबके लिए, नहीं है तो 6 बजे सही है। 6 बजे अभी थोड़े दिनों तक सही है, रखेंगे। ठीक है, यही टाइम सही है। कोई वॉक पे जाता है फिर उधर से आके क्लास लेता है। आप जो घर में बैठा है वो उसके लिए तो कोई भी टाइम मुनासिब है। सबका देखना होता है ना। आपने उधर से 6 बजे टाइम फिक्स किया है वो रखिए, आप अपने हिसाब से 6 बजे आपके लिए जो चल रहा है वही टाइम नहीं है। 6 बजे सही है। ओके, वही यही टाइम, नो चेंज एट ऑल। दुआ पढ़ाइए। अगर कोई भी क्लास मिस हो गए तो रिकॉर्ड सकते ना सर? जी हाँ वो यूट्यूब में है ना, वो यूट्यूब में देख लेना, अच्छा है, देख लेना, अच्छा है तरतीब से। कौन है भाई ये? माइक बंद। चलिए, कौन पढ़ा रहे हैं दुआ? कौन पढ़ा रहे हैं आज? कौन पढ़ा? जी हजरत मैं पढ़ा रहा हूँ जी। सुबहान रब्बिका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, बड़ी ही इज्जत वाला है और बरी है उन तमाम बातों से बड़े बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर
ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کل انشاءاللہ شوکت عزیز دعا پڑھائیں گے۔ شوکت عزیز ماشاء اللہ۔ اچھا اگر آپ نے بتا دیا پہلے یہاں، ویری گڈ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔